حفیظ جلندری کی روح کو بھی اسلام اتنا پیارا قومی ترانہ لکھا، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، اور آخری مقطع میں کہتے ہیں سایہ خدائے ذوالجلال۔ حاضرین محفل، آپ نے یہ منظر دیکھا، ایک مذہبی مدرسہ جس کا نام مدرسہ فیض قرآن ہے، تو یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم اور پاکستان کی آزادی کے دن پہ یہ پروکار تقریب، یہ قبلہ پیر صاحب کی زیر سیادت، آپ کی زیر قیادت آج کا عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے پروگرام کو ہم نے ٹائم پہ سمیٹنا ہے، قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے اب باقاعدہ جو ہے نا تقریب اس کا اگلا مرحلہ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں قبلہ پیر صاحب سے اجازت کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جتنے بھی سامعین ہیں اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے آپ نے یہ پروکار ماحول دیکھا، اگلا مرحلہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو بڑی دیر تک یاد رہے گا، جو آپ سماعت فرمائیں گے، جو آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں عرض گزار ہوں، اسی مدرسہ کے طالب علم جناب حافظ بلال احمد صاحب کہ وہ تشریف لائیں، اپنی مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب حافظ بلال احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ یہ تھے جناب حافظ و قاری بلال احمد صاحب۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمارے ہر پروگرام کا یہ تمہارا امتیاز ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلہائے قدم پیش کرتے ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مدرسہ کے طالب علم جناب طالب حسین رشائی صاحب، ان سے میں عرض کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں آقا نامدار صدر مذہبی کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چل
جائیں گے. یقین فرمائیں ہمارے والدین ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب یوم پاکستان کا موقع آتا ہے نا تو ہماری روح تڑپ جاتی ہے جب وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں. آزادی ایسے حاصل نہیں ہوئی, ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں پیش کی تب یہ وطن عزیز حاصل ہوا. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد کو تا قیامت سلامت و آباد رکھے اور ہمیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام جو ہے وہ حکمران عطا فرمائے تاکہ یہ ملک مزید ترقی کرے. اب بلا تاخیر اظہار خیال اور تقاریر کا سلسلہ, مگر یہ سن کر پریشان نہیں ہونا کہ شاید تقریریں کتنی لمبی ہوں گی. یہ بھی اس مدرسے کا منفرد ماحول ہے اور کمال ہے کہ مختصر سے وقت میں یہ جامع پیغام جو ہے وہ دینے کے لیے الحمدللہ طلباء کو تیار کرتے ہیں. تو آج کے موضوع پہ رب کشائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اسی طالب مدرسہ کے طالب علم جناب حافظ علی حمزہ صاحب, ان سے میں عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ بچے کی خطبوں کو انتہائی انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے. ایک نعرہ بلند کریں, نعرہ تکبیر. بڑی مہربانی, پاکستان بڑی کوشش نال بنی ہے, بڑی مدد تسی جلدی جی نا مطلب ٹھلے پیر صاحب نے فرماتا ہے, چلو یہی لفظ میں استعمال کر لینا, ٹھلے ہوتی جنہیں نا وہ مطلب ثبوت پیش نہ کرو, محبت نہ جواب دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو نا مانو سپیکر تو بات تمہاری آواز ہونی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان, پاکستان, پاکستان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب دوست احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد صدر علی وقار, معزز و محتشم سیاسی و سماجی شخصیات اور میرے ہموطن بھائیو, السلام علیکم. بندہ چیز کو جس موضوع پر اللہ وحدہ لا شریک نے قوت گویائی عطا فرمائی وہ ہے 14 اگست یوم آزادی پاکستان. جناب صدر, میں پاکستان ہوں, وہ پاکستان کہ جو اپنی تقدیر سے قبل پیروں میں غلامی کی زنجیریں, ہاتھوں میں مظلومیت کی حد کریا اور گردن میں رسمیں ظلم و زیادتی, جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا. یہ بات ہے 19 کے دہائی کی کہ ابھی پاکستان مہاج وجود میں آیا نہ تھا, ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و جبر و زیادتی کا سما تو وہی بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں. یہ مسلمان ہے, اسے قتل کر دو, یہ رواج عام تھا. ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا. آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں
सदरे आलिकार हम अपनी तहजीब को थामे रखे तो हम अपनी बुलंदियों पर पहुंचे, हमने अपने संसार को ऊंचा रखा, हम कैसर और कसरा के ईमानों को ईमानी ताकत से लड़ाने वाले, हम फतह मक्का के मौके पर मुदआस सुनाने वाले, हम जंगे मोता में साहिबुल्लाह का लक़ब पाने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को अपने कदमों में गिराने वाले, हम बहरे जुल्मात में दौड़े दौड़ाने वाले, हम ये ज़र्रे आफ़ताब के हिरान किए हुए। तो सदरे आलिकार जब ये ज़र्रे आफ़ताब के हिरान करने के लिए निकले तो बदर के मैदान में 313, करबल में 72, पाक गुज़ारिया के राशद में हाथ हो या पाक होज के मेजरी साहब, अरे ये बहुत ज़र्रे हैं, इस वतन के लिए अपनी जानें को कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं, फिर दुनिया को ये पैगाम दे देते हैं, हर हाल में हर दौर में तदींदा रहूंगा, हर हाल में हर दौर में तदींदा रहूंगा, मैं जिंदा जवेद हूँ, पाइंदा रहूंगा, तारीख में नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीख के औरात में आइंदा रहूंगा। ये वो ज़र्रे आफ़ताब के हिरान किए हुए, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जबरदस्त। मैंने 40 साल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फर्रुखाबाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक पढ़ा है। यकीन फरमाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ, ये बच्चे ने जो तकरीर की है ना, ये हमारे गवर्नमेंट के इदारों में भी ऐसा मजमून और ऐसी तैयारी नहीं होती। वो इनफॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हमने आगे सीओ को रिपोर्ट करनी होती है, वो एक बस फॉर्मेलिटी होती है। आप जरा अंदाजा फरमाएं, बच्चे ने तारीख को सामने रखते हुए कैसी लफ्ज़शाई की है। तो मैं आपसे इल्तिमास करूँगा, जब बच्चा इतनी जाफशानी के साथ तकरीर तैयार करके आपको सुना रहा है ना, तो और तो कुछ नहीं, यहाँ आपने पैसे नहीं देने, कम से कम क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए, करें। ये इस बच्चे के लिए है जो तकरीर करके गया है। आपने देखा नहीं, पीर साहब ने खुद क्लैपिंग की है, ये दाद होती है। अगर कोई मसली महफिल हो ना, वहाँ नारा बुलंद किया जाता है। अगर ज्यादा ज़ौक़ आ जाए जो हमारे माहौल में है, वो जनाब नोट निछावर करते हैं। आपकी सबसे बड़ी दाद ये है, यहाँ जब तालिब इल्म आके लफ्ज़शाई करे तो आप क्लैपिंग के साथ उसकी दाद मैं बहरहाल बड़ा मुतासर हुआ हूँ, और ये कारी गुलाम अब्बास साहब की खास काविश है और पीर साहब की ज़ेर सरपरस्ती बहुत अच्छे अल्फाज का ठुकाव इस तकरीर में था। अब तशरीफ लाते हैं इसी मदरसा के तालिब इल्म जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आइए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब दोस्त मिलकर पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करता हूँ। अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलिमत इज्बा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान लाखों माँ बहनों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान कैद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की तकदीर। अब आप ज़िक्र, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान। जनाबे वाला, आज आज़ादी की खुशियों में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जनाबे सदर, कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को मार्च में वजूद में आया। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में उसके बसने वालों को मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तेमाल करने के लिए लाखों मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। असूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत किया। कितनी माओ के सामने
हबाब ज़िलकार हमारे आबा व अजदाद ने मौत की आंखों में आंखें डालकर आजादी के जो चिराग अपने खून से रोशन किए थे, आज उनका खून हमारी रगों में जिंदगी की हालत बनकर दौड़ रहा है। ऐ अर्ज़ पाक हम तेरी नमूज़ की हिफाजत का अहद करते हैं। ऐ अर्ज़ पाक हम तेरी नमूज़ की हिफाजत का अहद करते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रुते पर गए गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुते पर गए गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान पाकिस्तान बड़ी मेहरबानी। ये आपको मेरी गुजारिश याद रही है, ये बच्चों की हौसला अफजाई, ये बिल्कुल अहल हैं कि इनकी हौसला अफजाई की जाए। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये अशार तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अभी भी सबूत देना चाहिए। हज़रात गिरामी, बड़ी लज्जत आ रही है। तालिब इल्मों ने तारीफ की और आपको खोल रखा है, जो आम आदमी को पता नहीं कि पाकिस्तान कैसे हमारे से वजूद में आया। मैं इन तमाम तलबा को सलाम याद पेश करता हूँ। अब तशरीफ लाते हैं इसी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन साहब, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के पढ़िए सलातो सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। सोच से बाहर निकलो तो मैं कुछ अर्ज करूं, सोच से बाहर निकलो तो मैं कुछ अर्ज करूं। प्यार के रंग बने होते हैं बदन की तस्वीरों में। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद और बारगाह रिसालत बहार में हदियातुल इस्लाम अर्ज करने के बाद जनाब सदर मुअज़्ज़म महशम, बुजुर्गों, दोस्तों, मेहमान ग्रामी कदर और सदात इकराम की दरगाह के चमकते हुए चरागों और मेरे हमवतन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, आज के दिन कौम ने बदला था एक घना जाम। आज के रोज हम भी अपनी किस्मत की मुहार खारदारों ने हमें दी। आज के दिन हक किया तो सारों ने सलामी दी। जमाना है गवाह, दोस्तानी ज़िलकार, सदर आली मकतबत, हाज़रीन बात वकील अल्फाज के मोतियां की कशा जब तुझे सुरक्षा तक तोड़ती है तो इसकी तरतीब कुछ यूं बनती है कि 14 अगस्त का दिन और हम सदर ज़िलकार जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दुश्मन करके रख दिया गया, इन्हें मस्ती, माशी, इक़्तिसादी लिहाज से मफलूज कर दिया गया, तो मुसलमान निचले दर्जे के शहरी बनकर रहने पर मजबूर हो गए। इसके बाद इनके भूतिए गर्मी नफ्स का शोला बनकर निकली। गुलामी के मुर्दापन में एक जोश जज्बे की जान आ गई। फिर देखते ही देखते एक नहायत कमजोर पर अज़्म हिम्मत का पैकर जिसकी रग में इज़्म हिम्मत का जोश जज्बे का ठाठे मारता समुद्र उमड़ रहा था, आगे बढ़ा। देखिए आलम को पाकिस्तान के नाम से एक नया मोड़ दिया। फिर कौम ने जमाने ने से गायद मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद किया। जनाबे वाला, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया। वो चला कसरत नहीं था जब रोते बिलखते बच्चे माँ की ममता से अलग कर दिए गए, गर्दने काट कर नेज़ों पर चढ़ा दी गई। जरा सोचिए उन माँ के सीनों पे क्या बीत रही होगी। वो चला कसरत नहीं था जब मुसलमानों को बेतरे कतले आम का निशाना बना दिया गया। वो चला कसरत नहीं था जब मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया गया। जनाबे वाला, इस मुल्क की सरजमीन ऐसे आजाद नहीं हुई बल्कि छोटे छोटे बच्चे ना समझ भूल इन जैसे फूलों ने इस वतन की बुनियादों पर अपना लहू अंडेला, तब जाकर ताबे पाकिस्तान तुलू हुआ। जनाबे वाला, इसलिए उन शहदा की रूहें दरबदर कर कह रही है कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अभी न खिलते तो क़यामत करते। जनाबे सदर, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया। हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया और जिन बुनियादों पर पाकिस्तान हासिल किया गया था वही इनका नारा था। जरा सोचिए, मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है। दो कौमी नजरिया था कि मुसलमान अलग अलग, हिंदू अलग अलग। इनका
علم و تمدن الگ الگ، حتیٰ کہ ان کا مرنا اور جینا بھی الگ الگ ہے. ہاں ہمیں الگ وطن چاہیے، الگ سرزمین چاہیے جس میں ہم اللہ کے احکام کی پاسداری کر سکے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کر سکے. جناب والا مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا. ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا، وہ جگہ کس کا نہیں تھا جب روتے ملتے بچے ماں کی ممتا سے الگ کر دیے گئے. کیا مسلمانوں نے پاکستان اس لیے آزاد کروایا کہ آج کا نوجوان اٹھتا ہے جس سے شکل اچھی لگتی ہے وہ ہندو والی جن سے پیچھا چھا کر مسلمانوں نے ہجرت کی اور راستے میں قتل عام کا شکار ہوئے. آج پاکستان میں کلچر اچھا لگتا ہے تو ان ہندوؤں کا لائق احترام میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو رائے لا سکتے ہیں؟ آئیے نوجوانوں نے ملت اسلامیہ اس ملک کو آگے لے کر چلے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. اور شاید یہ شعر میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے. میری چاہتوں کے مسکن، میری راحتوں کی بستی، میری آرزو کے محور، میری نازوں کی وادی، اے وطن میرے خون کا ایک ایک قطرہ تیری امانتیں ہیں. تڑپے کی تیری خاطر میری جتنی بھی دھڑکنیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل پاکستان